Today we're going to learn a new song. It is straight out of from Matthew 5, and I pray that as we sing this, your understanding of this passage will get deeper. So I'm going to teach you the song. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. And blessed are the meek, for they will inherit the earth. And blessed are those who hunger and thirst for righteousness. They will be filled, they will be filled, they will be filled. This is a kingdom, this is a kingdom, this is a kingdom of heaven. Ask and he will, ask and he This is a kingdom, this is a kingdom, this is a kingdom of heaven. Blessed are the merciful, for they will show mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers,
is the kingdom of heaven. Let's sing this together. Seek first His kingdom. Seek first the kingdom, and all will be added. Seek first the kingdom, all will be added. Seek first the kingdom, all will be added. All will be added. All will be added. Seek first the kingdom, all will be added. Seek first the kingdom, all will be added. Seek first the kingdom, all will be added. All will be added. Let's declare this. Seek first the kingdom, all will be added. Seek first the kingdom, all will be added. Seek first the kingdom, all will be added. All you will be filled. You will be this is the kingdom. This is the kingdom. This is the kingdom of ask and He will. Ask and He will. This is the kingdom. This is the kingdom. This is the kingdom of belong to Jesus. Seek your face. Now let this be your prayer. Asking you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Knock and the door will be open wide. Ask and you will receive. Seek and you
the God of Mary. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. You heard your children. You heard your children then. You hear your children now. You are the same God. You are the same. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing. You are providing. You are the same God. Let's sing it louder. You move in power. You move in power. Then God move in power now. You are the same God. You are the same. You're a healer. You are a healer. Then you are a healer now. You are the same God. You are a savior. You are a savior. Then you are a savior now. You are the same God. You are, oh God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Sing, oh God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your face, sing the voice, oh God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh, the rock of ages, I'm standing on your faithfulness. I'm calling on the Holy Spirit. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come fill me again. So come and fill me again.
같이 자리에 앉으셔서 기도로 나아가겠습니다. 오늘도 온 성도가 모여 예배할 수 있게 해주심에 감사드립니다. 벌써 2023년도 하반기를 맞이합니다. 지금까지 보낸 하루하루들을 되돌아볼 때 주님의 은혜가 없이는 살 수 없었던 삶이었던 것을 고백합니다. 때론 연약하여 하나님의 말씀을 부인하고 쓰러지기도 하고 죄를 짓기도 했습니다. 저희의 모든 허물과 죄를 용서해 주세요. 남은 한 해는 저번 주 설교 말씀처럼 말씀을 붙들고 영적 전사로서의 삶을 살아갈 수 있도록 늘 함께해 주세요. 여러 선교팀들이 하나님의 복음을 전하기 위해 떠났고 또 돌아온 팀도 있습니다. 또 여기 남아있는 저희가 하나 되어 기도드립니다. 선교지에 있는 팀 한 사람 한 사람 지치지 않게 하나님의 영광과 사랑이 온 열방에 드러날 수 있도록 힘과 은혜를 주세요. 또 예배를 위해 헌신하는 손길들을 기억해 주시고 주님을 향한 사랑이 변함없이 이루어질 수 있도록 성령님 함께 하여 주세요. 오늘 특별히 말씀을 전해주시는 강준원 선교사님께 은혜를 더하여 주시고 선교사님의 말씀을 통해 저희가 진정한 행복의 의미를 깨닫고 저희 영혼과 육체가 치유받을 수 있는 시간 되게 해주세요. 늘 저희와 함께 해주시는 주님 감사드리며 늘 사랑과 은혜가 넘치시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
네, 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 마태복음 5장 1절에서 3절까지의 말씀입니다. 마태복음 5장 1절에서 3절까지의 말씀인데요. 저희는 우리말 성경을 사용해서 우리 다 같이 함께 봉독하도록 하시겠습니다. 찾으신 줄로 믿고 마태복음 5장 1절에서 3절 함께 봉독하도록 하겠습니다. 그때 예수께서 많은 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시자 그의 제자들이 다가왔습니다. 예수께서 입을 열어 그들을 가르치시며 말씀하셨습니다. 복되도다 마음이 가난한 사람들이여 하늘나라가 그들의 것이다. 아멘. 네, 오늘 특별히 우리 다운타운 캠퍼스에 아주 특별한 분이 또 오셨습니다. 이분은 예전에 저희 형제교회에서 장로님으로 계시다가 하나님께서 또 부르셔서 신학 공부를 마치시고 또 목사 안수를 받으시고 중국으로 넘어가셔서 중국 사역을 감당하시다가 이제 이번 달에 캄보디아로 또 새로운 사역을 이전하셔서 멋지게 사역을 감당하실 선교사님이십니다. 우리 강준원 선교사님 나오실 때 우리 마음을 담아서 감사와 환영의 박수로 이 자리에 모시겠습니다. 예, 여러분 참 반갑습니다. 오랜만에 1919년에 한번 왔었어요. 그때 또 참 좋았는데 이번에 보니까 여러분들의 얼굴이 너무 좋은 거예요. 웃고 있는 거예요. 제가 캄보디아에 갔을 때 캄보디아 사람들이 정말 표정이 좋구나 느꼈고 감동했는데 오늘 또 여러분을 보고 이렇게 감동을 하게 됐습니다. 지금 정 목사님 캄보디아에 계시잖아요. 의료 선교로. 그 대신해서 제가 캄보디아에 가야 되는데 정 목사님이 저를 대신해서 가셨고 저는 오늘 정 목사님을 대신해서 오늘 이 자리에 서게 되었습니다. 이 기회를 주신 하나님과 그리고 목사님 그리고 모든 성도님께 감사를 드립니다. 그리고 특별히 오늘 예배에 참석하시는 모든 분들 정말 환영합니다. 기도하겠습니다. 고마우신 우리 하나님 아버지, 오늘 이 귀한 자리를 주셨습니다. 그러나 저는 참으로 보잘것없고 정말 하나님 앞에 부끄러운 사람입니다. 이 시간 저희 부끄러운 입술을 크신 하나님, 능력의 하나님께 맡기오니 하나님께서 말씀하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 오늘부터 8주 동안 시리즈 설교를 하게 돼 있어요. 그게 뭐냐면 팔복, 조금 전에 영상에서 나온 것처럼 팔복이라는 예수님께서 이제 8가지 복에 대해서 마태복음 5장에 말씀해 주셨습니다. 그 첫 시간을 제가 이제 시작을 하게 됐는데 부담도 있고 또 영광스럽고 그렇습니다. 여러분, 복, 예수님께서 복에 대해서 말씀하셨는데 여러분 복 받길 원하시지 않아요? 예, 수많은 복들을 우리는 추구합니다. 건강, 재물, 그다음에 자식복, 결혼, 배우자, 뭐 직장, 우리는 많은 복들을 이렇게 추구하고 구합니다. 저도 역시 그런 복들을 가지기를 원합니다. 여러분 어떠세요? 여러분도 마찬가지일 것 같으신데 예. 그런데 예수님께서 말씀하시는 복, 그게 우리가 생각하는 그런 뻔한 복을 말씀하셨을까요? 예, 오늘 그 복을 무슨 말씀하셨는지 오늘 자세히 한번 알아보기를 원합니다. 먼저 그 전체에 이제 팔복이 시작되는 전체의 배경이 1절과 2절에 나와 있는데 어떻게 되어 있냐면 1절에 예수님이 무리를 보셨다 그런 말로 시작합니다. 무리를, 어떤 무리입니까? 그거는 바로 그 전절인 5장 1절 전절인 4장 25절 4장 25절에 나옵니다. 간단하게 요약하면은 갈릴리아, 데가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 허다한 무리가 쫓으니라. 무슨 말입니까? 사방 곳곳에서 사람들이 예수님을 보려고 몰려왔다는 것입니다. 전체에서, 사방에서 그 무리를 예수님은 보시고 산에 올라가셨어요. 그 사람들이 쫓아오죠. 아예 산에 자리를 잡으시고 스테이지를 마련한 겁니다. 이거보다 더 높겠죠. 수많은 허다한 무리들한테 작정하고
가르치심을 시작하셨습니다. 물론 맨 앞에는 제자들이 있었겠죠. 작정하고, 예수님이 작정하고 말씀하신 그 첫 번째가 복에 대한 내용입니다. 복. 여기 우리가 본 거는 이제 우리말 성경인데, 제가 개역개정으로 다시 한번 보도록 하겠습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며. 심령이 가난한 자가 복이 있다고 말합니다. 그리고 천국이 저희 것이며. 우리가 생각하는 복하고는 벌써 시작부터가 굉장히 다른 것을 느낄 수가 있습니다. 도대체 예수님이 말하는 복은 무엇이길래 심령이 가난한 자가 복이 있고, 더더욱이 힘든 거는 천국이 저희 것이며. 이 말씀을 그 영문으로 직역하면 주어가 심령이 가난한 자가 아니라 복이 있는 사람입니다. 헬라어 원문을 우리가 직역해보면, 순서대로 배열을 해보면 여기 나온 대로 복 있는 사람은 심령이 가난한 자들인데, 그것은 저들의 것이 천국이기 때문이다 라고 영어하고 굉장히 비슷하게 되어 있어요. 이 말 자체가 굉장히 우리의 평소 생각하고 너무 다른 거를 볼 수가 있습니다. 어떻게 심령이 가난한데 복이 있다고 말하고, 천국이 저희 것이다? 천국이 심령이 가난한 거예요? 우리가 생각하는 천국은 어떻습니까? 아니죠. 아직 거기서도 고통받고 아프고 힘들고 그런 천국을 여러분 기대하시진 않잖아요. 저도 정말 예수 그리스도의 은혜로 정말 하나님께서 저희를 초청해 주시고 불러주신 천국에 들어가기를 오늘도 소망하고, 그러기에 오늘도 달려가고 있습니다. 우리가 생각하는 천국은 고통당하는 천국이 아니잖아요. 거기에는 이 땅에 있는 모든 고통 내려놓고, 모든 상처, 모든 힘듦, 그곳에 가서 위로를 받고, 그렇죠? 정말 평안함을 누리는 천국을 생각하고 있는데, 아니 천국이 어떤 천국이 저희 것이라고요? 천국을 가지고 있는 사람이 심령이 가난하대요. 힘들대요. 야, 이거 참 어렵습니다. 도대체 무슨 말씀을 여기서 해주려는지 오늘 봐야 되는데요. 더 큰 문제는 저들의 것이, 원문에는 저들의 것이 천국이다 라고 되는데, 우리는 이렇게 생각할 수 있어요. 그래, 이 땅에서 정말 예수님을 위해서 고난을 받고 힘들어도 나중에 천국 가서는 우리가 위로를 받고 보상을 받겠지. 다시 말해서 우리나라 말에 고진감래, 그런 말이 있죠. 고생 끝에 복이 온다. 그런 말처럼 견뎌야지. 그렇게 쉽게 생각할 수 있겠죠. 고생한 사람들이 나중에 천국 가서 보상을 받을 거야. 근데 이 원어를 그대로 보면 그런 뜻도 아닙니다. 왜요? 천국이 너희 것이, 저희 것이 천국이다 할 때 동사가 현재예요. 지금 천국을 가진 자를 얘기하고 있는 거예요. 지금 천국을 가진 자들이 어떻게 심령이 가난하다는 거예요. 점점 어려워집니다. 그러면 이게 우리의 상식, 우리가 생각하는 천국, 우리가 생각하는 복, 우리가 생각하는 심령이 가난하다 하고 전혀 동떨어진 가르침을 예수님은 첫마디에 해주고 계시는 겁니다. 그렇다면 하나님의 그 귀한 말씀, 우리가 잘못 생각하면, 이렇게 생각하면 안 돼요. 야, 예수님이 천국에 대해서 아예 악담을 하는구나. 사람들 못 들어오게 하려고, 너무 많이 들어와서 붐비면 안 될까 봐 못 들어오게 하려고 악담. 그런 분이 아니십니다. 예수님은 정말 좋은 천국을 준비해 주시고 정말 그곳에 우리를 들어오게를 원하시는데, 그렇다면 이 말씀을 뜻을 정말 예수님이 말씀하고자 하는 그 뜻을 알기 위해서는, 그 비밀을 열기 위해서는 먼저 우리가 준비해야 될 것이 있습니다. 뭐냐면 내가 가지고 있는 상식, 내가 익숙한 것, 내가 맞다고 생각하는 나의 모든 것들을 그 말씀 아래 내려놓는 겁니다. 내가 생각하는 천국? 그렇죠. 틀리지 않았어요. 그렇지만 그래도 내려놔야 됩니다. 내가 생각하는 고통, 복, 다
할지라도 일단은 내려놓고 이제 천천히 그 말씀을 있는 그대로, 내 편견을 더하지 말고 있는 그대로 한번 보기를 원합니다. 지금부터 보기를 원합니다. 근데 너무 다행히 오늘 본문은 중요한 단어가 3개밖에 없어요. 3개밖에. 보게 된 것, 복 있는 자에 대한 말. 두 번째는 뭐예요? 그 심령이 가난하다. 좀 어려워요. 복 있는 거에 대한 우리의 개념, 생각을 내려놓고, 심령이 가난한 거에 대해서 어차피 모르니까 내려놓을 것도 없지만 내려놓고, 그리고 천국에 대한 우리의 그 선입관, 그것도 일단 내려놓읍시다. 내려놓고 이 말씀을 보려고 합니다. 이 말씀을 자세히 보면은요, 복 있는 자는 심령이 가난한데 그 이유가 저희 것이 천국이다. 다시 말해서 천국은 저희 것이다. 저희는 천국을 가졌다 라는 의미입니다. 그래서 천국을 가졌기 때문에 복이 있고 심령이 가난한 거야. 심령이 가난한 사람은 천국을 가진 사람이야. 그런 말로 이렇게 여러 가지 생각해 볼 수가 있다면, 우리가 먼저 생각해야 될 말은, 제가 권하는 것은 도대체 천국이 저희 것입니다, 또는 저희 것이 천국이다라는 이 현재형, 지금 가지고 있다 이 뜻이 무엇인가를 먼저 생각해 보고 싶습니다. 천국이 여러분 것이다. 저는요, 솔직히 이 말이 썩 마음에 들지 않아요. 너무 하나님 앞에 불경한 것 같아요. 천국은 누구 겁니까? 하나님 겁니다. 하나님이 우리를 위해서 예비하시고 준비해 주시고 우리를 천국으로 초청해 불러주시는 것이고, 그 천국의 주권은 누가 가지고 있어요? 하나님이 주권이신 거고, 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 천국인데, 어떻게 시건방지게 불경스럽게 인간이 천국은 내 것이다, 이 말 자체가 저는 솔직히 마음에 안 듭니다. 불경도 너무 불경한 것 같아요. 그런데 이 말씀을 예수님이 해주고 있다라는 겁니다. 그렇다면 내가 가지고 있는 이 선입관 내려놓겠습니다. 저도 내 선입관 내려놓고 예수님 말을 자세히 보니까, 천국 하면 우리가 뭘 생각하느냐 하면은, 천국 가면 고통이 없는 곳, 상처가 없는 곳, 그곳에 가면 정말 하나님이 우리를 안아주시고 모든 어려움이 다 해결되는 곳, 이젠 더 이상 질병이나 그 악의 그 꾀임, 유혹에 우리가 고민하지 않을 필요가 없는 그런 좋은 곳이라고 우리가 생각합니다. 맞습니까? 천국이 그런 곳이죠. 저는 그걸 믿습니다. 그런데 그것이 맞는 말인데도 불구하고 가만히 보니까 이 우리가 생각하는 이 천국의 개념에는 그 밑바닥에 깔려있는 것이 하나가 있습니다. 뭐냐고요? 우리가 갈 곳이라는 초점으로 생각하는 것입니다. 우리가 나중에 들어갈 곳이라는, 그래서 소망을 갖게 되는 것이죠. 내가 갈 곳이니까, 내가 갈 곳, 그곳에 가지고 모든 어려움을 이제 놓고 하나님 안에서 안식을 누릴 곳, 내가 들어갈 것에 초점을 맞춰 있는 천국입니다. 그런데 예수님이 말하는 천국은 그 관점에서 말하는 것 같지가 않습니다. 그렇다면 이 천국의 주인이다, 너희가 천국의 주인이다 하는 말은 도대체 무슨 관점에서 하는지 제가 비유로, 이게 조금 비유가 필요한 것 같습니다. 좀 이해하기 쉽게. 천국을 놓고 천국에 비슷한 거를 갖다 놓고 비유로 잠깐 설명할 필요가 있다고 봅니다. 뭐냐면, 아주 좋은 집을 가지고 있는, 아주 화려하고 좋은 집을 가지고 있는 집주인을 한번 생각해 봅시다. 그 집에는 없는 게 없어요. 다 있습니다. 그래서 집 밖에 있는 사람들은 그 집을 매일 쳐다보면서 부러워하고, 야, 나도 저런 집에 한번 가봤으면, 그 사람이 먹는 그 음식을 먹어봤으면 하는 그런 좋은 집주인이 있습니다. 어느 날 그 집주인이 밖에 있는 사람들을 보고 마음에 작정을 합니다. 아, 저 사람들을 우리 집으로 불려들어서 만찬을 대접해야겠다. 만찬을 대접해야겠다. 그리고 그 사람들을 초청하기 시작합니다. 집 밖에 있는 사람들을. 여기서 이 비유에서 두 종류의 사람이 나옵니다. 하나는 집주인이 나오고, 하나는
초청받은 사람, 다시 말해서 손님이 나옵니다. 주인과 손님. 주인은 초청을 한 다음에 뭘 하죠? 집안 청소를 하죠. 맛있는 음식을 준비하고 대접할 준비를 합니다. 그리고 손님이 오면은 아주 정성스럽게 대접하고, 그리고 잘 먹은 다음에 또 선물까지 줘가지고 보내고, 나머지 어떻게 합니까? 청소를 하고 정리를 합니다. 이게 집주인입니다. 집주인이 초청을 할 때 어떻게 초청하죠? 저희가 아주 맛있는 음식을 많이 준비했으니 제발 저희 집에 오셔서 정말 그 만찬을 함께 해줬으면 너무 감사하겠습니다. 꼭 와주시길 바랍니다. 그런 자세로 이제 초청을 하는 거죠. 그게 집주인이라면 손님은 어떤 자세를 가졌습니까? 손님은 집주인이 와가지고 맛있는 걸 먹으라고 준비했다고 오라고 할 때 마음이 두근거리기 시작합니다. 야, 나도 저기 들어가서 맛있는 거 한번 먹어봐야지. 내가 못 먹을 그 비싼 거 한번 먹어봐야지. 배불리 먹어봐야지. 야, 그날이 왔으면 좋겠다. 그런 마음을 갖습니다. 그리고 그 집에 만찬에 들어갔을 때 그 집주인이 차려놓은 모든 것을 배불리 먹고 기뻐합니다. 그렇다면 여기에 두 사람, 이 손님으로 왔던 사람은 이 좋은 집을 어떤 관점에서 보죠? 들어가서 누릴 것을 생각하고, 그리고 실제로 들어가서 누릴 때 기뻐합니다. 손님은 누릴 것을 들어갈 때 들어가서 누릴 것을 초점에 맞춰서 생각하는 것입니다. 혹시 우리가 아닐까요? 우리가 천국에 대한 생각이 그 손님과 같은 자세가 아닐까요? 집주인은 다릅니다. 집주인은 그 만찬을 기뻐하는 게 아니라 사람들이 들어오는 것을 기뻐합니다. 그들이 와서 이거를 마음껏 먹어주는 것을, 그들이 기뻐하는 그 자체를 주인은 기뻐하는 것이지, 뭐 아름답고 좋은 음식 그런 거를 기뻐하는 게 아니죠. 지금 이 비유로 천국에 대해서 얘기를 했는데, 천국에 보는 관점이 손님의 관점이 조금 전에 제가 말한 거랑 비슷하지 않아요? 좋은 곳, 가고 싶은 곳. 손님의 관점이라면 주인의 관점은 다릅니다. 집이 중요한 것이 아니라 누가 중요해요? 올 손님들이 중요한 것입니다. 천국을 가진 사람과 천국을 가지지 않은 사람의 차이입니다. 주인과 손님의 차이인 것입니다. 오늘 예수님이 오늘 얘기하시는, 우리가 그것이 어려운 일은 우리는 계속 손님의 관점에서 천국을 생각하기 때문에, 그런데 예수님은 다른 관점을 우리에게 얘기해 주시고 지금 우리에게 권면해 주시는 것입니다. 무엇입니까? 우리가 이제 천국에 누릴 손님의 그 축복, 천국에 들어가는 축복, 그것이 다가 아니다. 그 축복받는, 천국의 복을 받는 것을 넘어 천국의 복을 이제 나눠주는 자가 되라. 너희는 이미 천국에 있으니까, 이게 미래가 아니라 천국을 누리고 있으니까, 현재형이에요. 그렇죠? 천국을 누리고 있으니까 이제 나눠주는 복을 누려라, 그런 말입니다. 그러면 어떻게 해야 이런 주인의 입장, 천국을 나눠줄 수 있는 사람이 될까요? 그것은 심령이 가난한 자들은 그렇게 된다는 것입니다. 천국을 나눠주는 자들은 심령이 가난한 자. 그렇다면 도대체 왜 심령이 가난해야 천국을 나눠주는 자가 될까? 여기서 가난하다, 제가 보질 않고 얘기하기 때문에 어디까지 갔는지 잊어버렸습니다. 예, 심령이 가난하다라는 거 원어로요, 푸토코스, 헬라어로 푸토코스라는 뜻인데, 가난하다 그 뜻은 어떤 말에서 파생되어 왔는데, 그 파생된 말은 웅크리다라는 뜻의 푸토소에서 파생된 말입니다. 웅크리다. 사람들이 왜 웅크리죠? 배를 잡고 웅크립니다. 왜요? 복통이 와서 웅크리죠. 아니면 너무 배고파서 웅크립니다. 아니면요, 마음에, 정말 이 마음에 고통이 있을 때
웅크리게 되는 것입니다. 여기서 예수님은 분명히 배가 아파서 가난하다라고 말을 한 게 아니라 심령이 가난하다. 다시 말해서 세 번째에 해당하는 뜻입니다. 피지컬하게 아파서가 아니라 우리 영혼이, 심령이 우리를 웅크리게 만드는 것이 아파서. 여러분, 이게 지금 예수님이 심령이 아파서, 그거에 천국의 주인과 무슨 상관이 있느냐? 심령이 아파서 웅크리고 계신 분이 누군지 아세요? 바로 하나님이십니다. 우리는 하나님을 어떻게 생각하는지 모르지만 한번 비교를 해봅시다. 세상 많은 신들이 있죠? 다 가짜 우상, 인간이 만든 신들이에요. 그렇죠? 아니면 귀신들이든지. 그 모든 신들은 각각 자기 나름대로의 그 어떤 특징을 형상화해서 나타내고 있습니다. 그렇죠? 많은 힌두의 요번에 파키스탄이라고 하는데 요번에 간 캄보디아에서도 많은 그 신의 형상들을 큰 도시에서 봤습니다. 근데 그 모습들이 어떤 모습이냐면 대부분 위험 있는 모습, 능력 있는 모습, 정복자의 모습, 힘 있는 모습의 형상을 가지고 있어요. 아니면 불교처럼 아주 연한 모나리자가 비슷한 미소를 지으면서 자비로운 모습을 가지고 있는 게 세상 모든 신들의 그 모습, 형상을 신들을 대표하고 있는 것입니다. 그렇다면 우리 여호와 하나님, 기독교의 우리 하나님의 형상을 대표하는 건 뭔지 아세요? 십자가입니다. 십자가를 보고 교회다, 기독교인이다, 우리의 하나님을 나타내는, 하나님의 특징을 나타내는 형상은 십자가예요. 그런데 그 십자가는 어떤 모습이냐면 로마 시대에 가장 정말 극악한 죄인을 사형시키는, 그것도 가장 잔인한 방법, 가장 큰 고통을 주는 방법으로 그 죄인을 죽이는 데 사용한 형틀입니다. 근데 우리 기독교는 위험 있는 하나님을 보이는 게 아니라 바로 그 형틀에 달리신 예수 그리스도, 그거를 우리는 상징으로 삼고 있어요. 굉장히 다르죠? 왜요? 몰라. 그게 왜 하나님의 모습입니까? 하나님이 우리를 대신해서 그 죽음의 고통을 당하시고 예수 그리스도께서 우리의 죄를 사해 주시고 우리를 구원해 주셨다는 뜻입니다. 이건 다 알고 있는 것처럼. 그렇다면 하나님의 사랑이 십자가에 나타납니다. 우리를 대신해서, 죄 없는 분이 우리를 대신해서 그 극심한 고통을 달리시고 돌아가셨습니다. 죽음을 맞이하셨습니다. 하나님께서. 이것은 왜? 우리를 너무도 사랑해서 그런 것입니다. 하나님께서는 우리를 사랑하시는데 왜 십자가를 달리냐면, 그 집주인이, 아까 비유에서 말하는 집주인이 바깥을 내려보니까 많은 사람들이 있는데 먹을 걸 못 먹고 배고파하고 있는 것을 본 겁니다. 예수님이 사방 각지에서 오는 사람들을 보셨습니다. 오늘 맨 처음에 시작이 사람들을 보셨습니다. 근데 그냥 오나 보다가 아니라는 것입니다. 하나님의 세상을 향한 시선이 여기 설명되어 있는 것입니다. 주인이 굶고 있는 사람들을 보고 어떤 마음이 생겼냐면 불쌍한 마음이 생겼다는 것입니다. 하나님이 인간을 창조할 때 완벽하게 아름다운 모습을 창조하시고 너무 좋아하셨다는 걸 여러분 다 아시죠? 너무 기뻐하셨습니다. 인간을 기뻐하셨는데 죄가 들어온 다음에 인간이 빠진 그 죄의 사슬 속에서 고통하는 인간을 바라보니까 너무너무 가슴이 아프시다는 것입니다. 너무 웅크릴 정도로, 심령이 웅크릴 정도로 고통스럽다는 것입니다. 도저히 볼 수가 없습니다. 아파서 하나님 마음이. 그래서 차라리 내가 십자가를 대신 달리는 게 덜 고통스럽겠다. 그래서 너희를 구원해 주겠다. 예수님, 하나님이 우리를 향한 사랑은요, 행복한 사랑이 아니라 고통스러운 사랑이란 걸 우리가 알아야 됩니다. 그것이 십자가고
하나님의 사랑의 모습입니다. 하나님은 고통 없이 우리를 구원해 주신 것이 아니라 모든 고통을 떠안고, 왜요? 우리를 보는 게 너무 힘들어서, 너무 아프셔서, 참을 수 없으셔서 더 이상 스스로 십자가에 달리신 것입니다. 이런 분이 바로 하나님이시고 천국의 주인인 것입니다. 우리가 정말 그 좋은 천국의 그 예수 그리스도의 은혜로 말미암아, 그분의 십자가의 희생으로 말미암아 구원을 받고 천국, 그 좋은 천국에 들어가는 것, 어마어마한 은혜입니다. 감당할 수 없는, 자격 없는 나한테 주신 감당할 수 없는 큰 은혜인데, 오늘 예수님은 그것을 뛰어넘는 더 큰 복을 말씀하고 있는 것입니다. 이제 너희가 와서 누리고 천국을 가졌으니 이제 하나님과 같이 천국을 나눠주는 사람이 되라. 어떻게 해요? 나눠주려면 뭐가 필요해요? 하나님의 마음, 고통스러운 마음이 필요한 것입니다. 제가요, 저희 아버님 얘기를 잠깐 해드려야 될 것 같아요. 저는 어렸을 때 아버님으로부터 너무 큰 상처를 받았어요. 아버님이 상처가 많으신, 나중에 이제 돌아가셨는데 나중에 알고 보니까 참 상처가 많으신 분이었는데 그거를 주체 못해가지고 그 속에 울분이 쌓이고, 그래가지고 술만 마시면 폭발하고, 우리 어머니가 그냥 가정 불화가 너무 심했고, 그 언어 자체가 굉장히 폭력적이고, 그다음에 저주하는 말들을 우리들한테 막 퍼부시고, 그게 하루 이틀 지난 게 아니라 저의 어린 시절은 정말 지긋지긋한 그 상황이 너무너무 상처가 되었고 참 힘들었습니다. 오해하지 마세요. 저도 왕년에 좀 힘들었어요. 지금은 좋아 보이지만 왕년에 어쨌든 라떼 굉장히 힘들었어요. 이루 말할 수 없이 힘들어가지고 정말 심지어 독한 마음까지 품었습니다. 내가 나중에 커서 복수해야지 아버지한테. 그런 독한 마음까지도 품을 정도로 그냥 지긋지긋 아버지만 생각하면 지긋지긋 집에 들어가는 것이 싫었고, 아예 어렸을 때는 아버지가 술 먹고 퇴근한다는 소리 들으면 우리는 그거를 모면하기 위해서 자는 척했어요. 잠도 안 오는데 이불 다 깔아놓고 아버지 온다 그러면 재빨리 그냥 자는 척, 가만히 들키면 안 돼, 깨어있다라는 거. 그러면 무릎 꿇쳐놓고 또 저주를 밤새 쏟아내시니까 우리는 무릎 꿇고 그 소리를 들어야 되니까. 제가 사랑하는 조옥이 앉아있는 제 아내랑 조옥이 앉아있어요. 결혼을 했습니다. 차마 제 아내를 그 끔찍한 가정 속에 차마 데리고 갈 수가 없어요. 너무 귀한, 나한테는 정말 최고로 귀한 사람인데 어떻게 내가 데리고 들어가겠습니까? 그래서 미국 유학을 왔습니다. 도피죠. 물론 공부도 하고 싶었어요. 그렇지만 도피의 심정, 막 아버지로부터 떠나는 심정으로 이제 미국 유학을 왔어요. 근데 어떤 일이 벌어지냐면 미국 유학 와서 바로 하나님을 만나게 됩니다. 저희 가정은 하나님 믿는 가정이 아니었어요. 친척 중에 아무도 없었어요. 물론 저희 부모님도 마찬가지고 저도 마찬가지고. 근데 미국 유학을 와가지고 바로 하나님을 만나게 됐어요. 얼마나 좋았던지요. 하나님, 뭐가 좋았는지 아세요? 저는 제일 좋았던 게 하나님이 아버지라는 거였어요. 저는 어렸을 때 그 아버지에 대한 지긋지긋한 그런 것을 보면서 남들의 그 좋은 아버지 상들이 나올 때마다 왜 우리 아버지는 하면서 나는 왜 이런 아버지 밑에 태어났을까? 차라리 아버지가 없었는 게 나을 텐데 하는 그런 마음을 가졌었는데, 하나님, 그 좋으신 분이 아버지라는 거예요. 그 좋으신 분이 나를 사랑하시고 나의 모든 것을 받아주시나 그분이 내 아버지라는 거예요. 정말 너무 좋았어요. 하나님이 내 아버지라는 그 사실이 이루 말할 수 없이 좋았어요. 어떻게 표현이 안 되네요. 그냥 떨어야 됩니까? 너무 좋았는데 정말 그 하루하루가 하나님과 동행하는, 아버지 부르면 언제든지 인자한 모습,
귀찮아 한 번 안아주시고, 내가 잘못해도 화낸 적 없으시고, 나를 받아주시고 위로해 주시고 안아주시고. 제일 좋은 거는요, 저는 어렸을 때부터 아버지를 떠났기 때문에 저를 올바른 길로 인도해 줄 사람이 없었어요. 친구도 없었고 선생님도 없었고 인도해 줄 사람이 없었는데, 그 하나님 아버지는 정말 나를 좋은 길로 인도해 줄 수 있는 정말 듬직하고 정말 믿음직한, 신뢰가는 그런 분이라는 거였어요. 자신이 생겼죠. 하루하루가 기뻤어요. 너무 기쁜 그런 삶이 몇 달이 지났습니다. 순식간에 지났죠. 그러다 어느 날 반전이 일어나는 사건이 벌어집니다. 아침에 세수를 하고 거울이 있잖아요, 세면대에. 거울을 딱 봤습니다. 그 거울 속에 비춰진 모습을 보고 저는 충격을 받았습니다. 아니, 이게 어떻게 된 거야? 앞에 있는 모습이 제가 태어나서 처음 보는 모습, 나의 모습을 발견한 것입니다. 저는요, 어렸을 때부터 제 외모에 컴플렉스가 있어요. 무지한 것, 제 얼굴 자체에 보는 거를 너무 싫어했어요. 제 얼굴을 굉장히 미워했어요. 그 정도. 그래서 거울도 안 봤어요. 왜 그러냐면 그 이유가 있는데, 고등학교 때 수학여행을 다녀와서 사진을, 저희 누님이 있거든, 작은 누님이랑 사진을 이렇게 같이 막 보면서 여기도 가고 이런 사진 저런 사진 보는데, 저희 누님이 제 심장을 아주 아프게 찌르는 말 한마디를 해주셨어요. 뭐냐면, 야 준원아, 너는 참 잘생겼는데, 믿거나 말거나, 잘생겼는데 왜 너는 외로워 보이냐? 그 말이 너무 아팠던 거예요. 견딜 수가 없었어요. 왜냐하면 내가 외로웠기 때문에 그래요. 내가 들킨 거예요. 나는 항상 외로웠고 고독했어요. 그게 너무 그 말이 아팠어요. 그래서 사진을 다 쳐다봤는데 얼굴마다 외로워라고 써 있는 거예요. 그런데 그날 아침 본 얼굴은 외로움이 하나도 없는 얼굴, 너무 기쁨에 찬 얼굴, 내가 한 번도 가질 수 없다고 생각한 그 얼굴이 내 앞에 있는 거예요. 기절하는 듯이 놀라면서, 하나님의 은혜, 하나님이 모든 그 나의 상처, 아픔 싹 가져가 버리신, 내가 어떻게 할 수 없으니까 하나님이 가져가 버리신 거예요. 하나님 안에서 천국입니다, 천국. 그때 섬광처럼 내 머릿속을 깨뚫고 지나가는 한 가지, 그게 뭐냐면 아버지, 우리 육신의 아버지가 한국에 계신 아버지. 저는 이 얼굴이 완전히 이렇게 풍요로운 얼굴로 변할 정도로 천국에 살고 있는데, 이 기쁨을 날마다 누리고 있는데 우리 아버지 생각이 난 거예요. 그분은 지금도 그 지옥 같은 그런 삶을 살고 계시는 거예요. 상처를 주고 받고 미워하고 절망하고 희망이 없고 화를 풀 데가 없고 불만투성이고 지옥입니다. 제가 겪어봐서 알아요. 근데 그거를 평생을, 그 나이 많은 평생을 그 속에서 살고 아직도 살고 있다는 그 생각을 들으니까 제 마음이 무너져 내리더라고요. 제 마음이 정말, 아버지라는 복수 그런 거 없어요. 하나님 다 가져가 버렸어요. 너무 내 천국을 누리니까 우리 아버지는 지옥에 있는 거예요. 끔찍한 지옥에 있는 거예요. 하나님 한 번만이라도 이 천국의 맛을 아버지가 좀 알았으면 좋겠어요. 너무 불쌍하지 않아요? 하나님, 우리 아버지 하나님 너무 불쌍해요. 하나님 견딜 수 없겠더라고요. 아버지를 생각하니까. 제가 그 고통을 알잖아요. 지금은 너무 대비되는 고통, 견딜 수가 없었어요. 그래서 하나님은 제안하고 얘기해서 우리 아버지를 위해서 기도하자. 매일 정말 배를 움켜잡고 아픈 마음으로 아버지를 위해서 기도를 했습니다. 1년 기도를 하니까 소식이 들려왔어요. 어머니로부터. 준원아
세상이 괴벽을 했다. 너희 아버지가 변했어. 어떻게 사람이 그렇게 변할 수가 있냐? 이제 교회를 다니시고 이제 성경책만 보시고 그 다음에 말투도 변하시고 너무 기쁜 삶을 살고 계신단다. 여러분, 할렐루야. 여러분, 이게 하나님의 마음, 천국을 가진 자의 마음입니다. 아파하는 마음. 천국에 들어갈 자의 마음은 기대하는 마음이겠지만 천국을 소유하는 자의 마음은 도리어 하나님을 닮은 아픈 마음이라는 것입니다. 그러면 제가 이제 하나님의 그 천국을 소유한 하나님의 마음을 가진 자라고 감히 말할 수 없어요. 하나님이 주신 것이고 아버지는 제일 가까운 사람이잖아요. 제가 아직까지 열방에 있는 모든 사람들을 위해서 가슴 아파 기도하지는 않거든요. 그러나 중요한 게 있습니다. 이것으로 시작할 수 있다라는 것입니다. 여러분도 하나님의 그 천국을 누리는 기쁨보다 나눠주는 그 더 큰 기쁨을 누리기 위해서 하나님의 그 모습, 십자가에 달린 하나님의 그 눈으로 세상을 볼 수 있는 그 마음을 갖기 위해서 저는 시작점이 가장 가까이 있는 사람을 향한, 거기서부터 시작하면 좋지 않을까. 그러다 보면 점차로 이웃을 넘어서 열방을 향해 하나님과 똑같은 시선으로 예수님처럼 오는 무리들을 볼 수 있는 그 시선으로 볼 수 있는 우리가 되지 않겠습니까? 예수님은요, 수많은 죄인들을 위해서 천국을 예비해 주셨습니다. 그리고 우리를 초청해 주셨습니다. 그 하나님의 애절한 마음에서부터 시작한 겁니다. 우리를 불쌍히 여시기 때문에. 그리고 지금 예수님께서는 우리에게 하나님의 그 마음을 가르쳐 주시면서 천국의 주인으로, 손님으로 부르시는 것이 아니라 이제 천국의 주인으로 우리들을 불러주고 계십니다. 천국에 들어가는 복, 그것을 넘어서 가장 큰 복인 주인처럼 천국을 나눠줄 수 있는 사람, 다른 사람에게 줄 수 있는 사람. 그러기 위해서 하나님의 가난한 심령, 그것을 본받는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 가까운 사람부터 시작해서 이웃을 넘어 열방까지 품을 수 있는 하나님의 동역자가 되는 복이 있으시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 그때 하나님은 우리를 보시고, 제가 아버지의 변화를 보고 구원을 보고 얼마나 기쁘고 행복했는지요. 우리가 그렇게 되는 걸 보고 하나님께서는 기쁘고 행복하실 것입니다. 이 시간 우리가 찬양을 하고 마치려고 하는데요. 찬양팀 준비해 주시고요. 하나님의 마음을 담는 그런 찬양을 우리 같이 올려드리고 제가 축도로 마무리하도록 하겠습니다. 시작해 주시죠. 지금 하나님께서는 우리에게 가장 큰 천국의 주인의 그 꿈을 우리에게 주셨습니다. 이제 우리가 그것을 받을 때입니다. 우리 하나님 찬양하고 하나님의 그 주신 그 선물, 가장 큰 선물을 받는, 그리고 누리는 우리 모두가 되기를 우리가 기도하는 마음으로 찬양하겠습니다. 하나님께로 더 가까이 갑니다. 고통 가운데 계신 주님, 변함없는 주님의 크신
사랑 영원히 주님만을 섬기리. 하나님께로 하나님께로 더 가까이 갑니다. 고통 가운데 계신 주님, 변함없는 주님의 크신 사랑 영원히 주님만을 우리 다 같이 일어나서 우리 찬양하겠습니다. 하나님께로 더 가까이 갑니다. 고통 가운데 계신 주님, 변함없는 주님의 크신 사랑 영원히 주님만을 섬기리. 한 번만 더 마지막으로 하나님께 나갑시다. 하나님께로 더 가까이 갑니다. 고통 가운데 계신 주님, 변함없는 주님의 크신 사랑 영원히 주님만을 섬기리. 사랑과 은혜가 많으신 우리 하나님 아버지, 감사를 드립니다. 저희를 위해 기꺼이 십자가의 고통을 마다하지 않으신 그 하나님, 우리를 그 하나님의 품속으로, 그 천국으로 우리를 인도해 주시는 그 하나님, 감사를 드립니다. 하나님, 이제 그 은혜를 힘입어 천국을 누리는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 더 이상 가난한 자가 아니라 배부른 자가 되게 하여 주시옵소서. 그리고 그 기쁨으로 말미암아 하나님을 기뻐하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 그러나 오늘 예수님께서는 더 큰 복을 우리에게 말씀하여 주십니다. 이제 천국을 누리는 자를 넘어서 그 큰 천국을 나눠주는 자가 되라. 하나님의 마음을 가진 자가 되라. 하나님, 부족한 저희 마음을 이제 하나님의 마음으로 채워 주시옵소서. 저의 눈을 열어서 이제 나의 궁핍함, 나의 부요함만을 보는 것이 아니라 이웃들을 볼 수 있는 눈을 열어 주시옵소서. 예수님이 보신 것처럼, 하나님이 보시고 지금 계신 것처럼 우리도 그 눈을 가지고 세상을 향해 정말 긍휼한 마음으로 볼 수 있는, 천국의 주인이 될 수 있는 저희들에게 허락하여 주시옵소서. 그리하여 하나님께서 주시는 최고의 복, 정말 천국을 소유한 자, 천국을 기꺼이 나눠줄 수 있는 그런 자가 되게 축복하여 주시옵소서. 지금은 우리를 그토록 아프게 사랑하신 하나님의 사랑과 십자가에서 사랑의 고통을 직접 담당하셔서 우리를 천국으로 불러주신 예수 그리스도의 은혜와 가난한 심령을 가지고 세상의 천국을 소개하고 초청하려는 우리를 힘주시고 능력으로 역사하며 인도하실 성령님께서 오늘 말씀을 들은 모든 자들과 예수 그리스도를 부르며 천국을 소망하는 모든 자들에게 지금부터 영원까지 함께 할지어다. 아멘. 다 같이 함께 고백합니다. 살아계신 주, 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 되신
계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑해 주는 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 아멘 아멘. 네, 자리에 앉으셔서 광고 듣고 가시겠습니다. 네, UPC의 음료 반입이 금지됩니다. 간식과 함께 제공되는 음료가 아니면 물 외에 또 다 밖에서 드시고 들어오시기를 바라겠습니다. 9월 10일 아델포스 대학부에서 아우팅 이벤트를 준비하고 있는데요. 지금 학생분들은 다 핸드폰을 꺼내서 신청 폼을 같이 스캔을 해볼까요? 학생분들은 모두 다 참여를 해주시면 감사하겠습니다. 스캔 안 하시는 학생분들 있으면 제가 나중에 찾아갈 거예요. 네, 다 같이 꼭 참여하셔서 재밌는 시간 보낼 수 있기를 바랍니다. 특별한 만남의 교제가 있는 미랄 사랑의 교실에 여러분들을 초대합니다. 매달 첫째 주와 셋째 주 토요일에 장애를 가진 친구들과 예배, 식사, 액티비티를 하면서 관계를 맺는 사역입니다. 많은 신청 바랍니다. 매주 목요일마다 목요 찬양 예배가 계속되고 있습니다. 기도와 찬양이 넘치는 자리니까요. 많이 오셔서 함께 기쁨으로 찬양과 예배할 수 있었으면 좋겠습니다. 매 주일 예배 전 1시 인채플에서 기도 모임을 가지고 있습니다. 모두에게 오픈이 되어 있고요. 예배를 위해 기도하는 시간이니 많은 참여 부탁드립니다. 김왕 형제님께서 9월 또 10월분 간식으로 섬겨주셨습니다. 저희 박수로 네, 함께 교제할 수 있도록 도와주신 분들께 너무나도 감사드립니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 오시면 모든 게 어색하실 텐데요. 여러분들을 안내할 한 명이 여기 앞에 나와 있으니까요. 예배 후에 앞으로 나오셔서 목사님도 만나 뵙고 오늘 목사님이 안 계시네요. 저도 만나 뵙고 같이 교제하는 시간 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 간식은 이렇게 패키지로 되어 있다고 합니다. 음료도 같이 오니까요. 음료 꼭 쏟지 않도록 조심해 주시고요. 빨대를 꽂을 때 또 이렇게 힘 주셔서 누르시다가 폭발하지 않는 일이 일어나지 않도록 각별히 조심해 주시길 바랍니다.